გამარჯობა, მე ვარ დინა და თქვენ უყურებთ Billboard საქართველოს. Billboard-ი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და გავლენიანი ამერიკული მუსიკალური გამოცემაა, რომელიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გამოდის, მათ შორის საქართველოში. მე კი თვეში ორჯერ გიყვებით ქართულ და უცხოურ მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ, რომელზეც Billboard საქართველოს ჟურნალისტები მუშაობენ. Billboard ჯორჯიას სტეიჯი ახალ სეზონს იწყებს 15 დეკემბერს Billboard საქართველოს მიერ ორგანიზებული კონცერტების სერიის ფარგლებში თბილისის ცნობილი არტისტი მონო ნეუნ ეწვევა. მონო ნეუნ ერთ-ერთი ის ადამიანია, ვინც პრინსთან მისი ცხოვრების ბოლო პერიოდში თანამშრომლობდა. 2020 წელს მან გრემის ჯილდო მოიპოვა ნასის ალბომს King's Disease-ში მონაწილეობისთვის. 2022 წლის 1 ნოემბერს კი ფენდერმა მისი სახელობის კოლექცია გამოსცა. Billboard ჯორჯიას სტეიჯი Billboard საქართველოს პროექტია და ის სილქნეტის ციფრული ეკოსისტემის ნაწილია. პროექტის წარდგენია სოლო, ხოლო კონცერტი ტრადიციულად რესპუბლიკაში გაიმართება. 3 ნოემბერს საჩუქარმა მორიგის სეზონი გახსნა. ხელოვნების პირველი ქართული საერთაშორისო ფესტივალი წელს 27-დე გამოშვებით დაბრუნდა და ტრადიციულად ქართულ მაყურებელს გამორჩეულ პროგრამას თავაზობს. ფესტივალის ფოკუსში წელს რუმინეთია და ის რუმინული სპექტაკლით ოიდიპოს მეფით გაიხსნა. შეგვიძლია ვიხილოთ Billboard საქართველოს ვიდეო. We take the audience on a journey. And they first come into a hospital room and they're greeted by a priest who then describes the predicament of the city. The city is sick, and Oedipus comes into this hospital room and says, well, he's going to try and find the culprit. And then we go out into the main space and take the audience out from a small room into this huge, wonderful silk factory. And then the action unfolds in the big space. This was our first play after COVID. It was important to us, and we went to a place where where people are very friendly and we know them because we've been touring to Craiova since the beginning of the festival. It's nearly 30 years. When Nick and I choose a play to do, it's always secondary to the actors that we know. So we have to think of a play that they will do well. We need to think about the actors and then put them in a play that we think is suitable. And that's why we chose Oedipus. Nu o să poți niciodată să mă rănești pe mine sau pe oricine vede lumina zilei. I think the play comes alive in a different way when it's performed in a space with the people moving around, so people get different points of view of the actors. And the secret's not to have too many people in because otherwise they can't see. But it's very thrilling because it means that the audience becomes part of the chorus, and the audience starts to understand that these events that we see played out on the stage, which are about the sickness of a city, which was of course inspired by COVID, they're going to see that it is actually their problem. It's not somebody else's world, it's their world. Well, Nick and I start with the assumption that it is about now, so we're not trying to modernise it. It is modern. That's the problem. The problem is it's happening now. These great plays are about a problem, about a predicament, and they're about the problem that we have now. So we naturally start. We don't think they should be in togas and we're going to put them in suits. There is very little scenography. We rely on the space itself, and the audience, as it were, makes the image. In addition, we have two concrete elements which are part of Oedipus's mind, if you like. They're his memories of his family and the fact that he learns that his father has actually died. So we travel out of reality, out the concrete reality, into his mind, and we see him with his family, and we see him mourning his father.
I have no message for the audience. Nor has Sophocles, nor has Shakespeare. It's not about giving a message. That's from the word culture. It's like asking a mother with her child, what's the meaning of your baby? Well, I don't know what the question means. And a work of art is exactly the same. And I actually think that theatre is quite interesting because it offers us an escape from words. I think words are very important, but they have a tendency to make us believe that they're the most important things in the world. And it's enthroned in lies like, in the beginning was the word, because it's not true. In the beginning was breath, then there was movement. You can see it all in a baby in a pram, that they start to make noises and wriggle and move, and then these get formulated into words. As long as we know that words can't do very much, so it's very difficult to say I love you because it doesn't really mean anything. It's love is about what we actually do to another person or how we look after that other person. And so that although theatre is built on words, and certainly the first plays that we do, the writers are great because they know the words don't do the whole job. That's really important. The French have an appalling expression, which is le mot juste, which is the precise word. I think there's no such thing as a precise word, unless you're talking about another word, but actually human experience isn't capable of being put into words. That's what we do in the theatre. So we use words, we use all sorts of things, but what we're doing is trying to share an experience with the audience. ლეგენდარული მომღერლისა და კომპოზიტორის ბობ დილანის ბიოგრაფიულ ფილმ A Complete Unknown-ში მთავარ როლს ტიმოთე შალამე ასრულებს. ფილმის ახალი თიზერი 29 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, სადაც ტიმოთე შალამე ბობ დილანის ცნობილ სიმღერას Subterranean Homesick Blues ასრულებს. ორწუთიან ვიდეო თიზერში კადრები ერთმანეთს ენაცვლება, სადაც ტიმოთე შალამე ბობ დილანის 1965 წლის პოლიტიკური შინაარსით დატვირთულ სიმღერას ასრულებს. როგორც ფილმის რეჟისორმა ჯეიმს გოლდმენმა დაადასტურა, ტიმოთე შალამე ფილმში ყველა სიმღერას თავად მღერის. მსახიობმა ბობ დილანის როლის მოსარგებლად მის გამოუქვეყნებელ სიმღერებს მოусმინა, რომლებიც არტისტის მენეჯერმა და ფილმის პროდიუსერმა ჯეფ როზერმა პირადად გაუგზავნა. 13 დეკემბერს მულტიფუნქციურ სივრცე ფექტორი თბილისში მონოჰოლის ორგანიზებით კონცერტს ცნობილი ამერიკელი რეპერი ბასტა რაიმსი გამართავს. ბასტა რაიმსმა ჰიპ-ჰოპის სცენაზე პოპულარობა მალევე მოიპოვა თავისი იუმორით გაჯერებული ტექსტებითა და ენერგიული შესრულებით. 1990 წლიდან მოყოლებული, ის ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტი არტისტია. სხვადასხვა დროს ბასტა რაიმს უთანამშრომლია ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან ჯერედ ჯექსონი, მერაია კერი, კანიე უესტი და სხვები. მისი პარტიები გვხვდება ლილ უეინთან, კრის ბრაუნთან, ფეთ ჯოუსთან და სხვებთან. არტისტი გრემის დაჯილდოების ცერემონიაზე 12 ჯერ არის ნომინირებული. ახლა კი ის მოღვაწეობას როგორც პროდიუსერი ისე განაგრძობს. დღეს Duct Tape-ზე გესაუბრებით ბენდზე, რომელსაც ქართველი მსმენელი უკვე კარგად იცნობს, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რომ უფრო ახლოს გაგაცნოთ. ახლა კი შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო. Duct Tape შეიქმნა 2012 წლის ზაფხულში. პირველად ვიყავით სამნი, მე გივიკო, ჩვენი ფორმერ ბასისტი და ბატონი მიხელჯგადუა, რომელიც ყავდა დრამზე. და რამდენ ზუსტად 4 თვეში დაახლოებით პირველივე კონცერტზე დავიმატეთ გიორგი უკვე მეორე გიტარაზე, რამაც ძალიან შეკრა მაშინ დელი ჩვენი ესეთი მუსიკალური განათლება. და მაგ პერიოდიდან on and off სულ მოღვაწეობდით და მოვედით 2024 წლამდე, რაც შეადგენს ჯამში 13 წელს. ჩვენი სიმღერები ძირითადად უკაც ზუსტად იგივეს მეც ვიგეთ და სადაც მე რა არ არის ხოლმე რაღაც ძალიან კონკრეტული.
შეიძლება რაღაც მასიური საკითხი იყოს, რომელიც მოსამართლე ჩაშლილია კარგად რა ტექსტუალურადაც და მელოდიურადაც. იპის წერთ 5 ტრეკიანს, რომლის სავარაუდო რელიზის თარიღი ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ პროგნოზირებადი არის, რომ იქნება სავარაუდოდ ნოემბრის ბოლოს. ამიც მოუხდება. ამიც მოუხდება. სეზონს რაღაც ძალიან შემოდგომო დეპრესიის ხოდი წავიდა. ხო და ორი ტრეკი დავარელიზეთ 16 და ეკო. ეს 16-იც და ეკოც ბოლო ორი რელიზი რაც არის, აი ზუსტად 5 წუთში დაიწერა. ყველგან მაგას ვიძახი, რომ ძირითადად რა ტრეკებიც აი კარგი მასიური თვალსაზრისით ვიძახი რა, სმენადია, თქვა Spotify-ის view-ების მიხედვით, ყველა იწერება ეგრევე. აბოლო ჯამში ის რომ მაგალითად მე და ლუკა ძალიან ანომალიურად სინთეზდებით ერთმანეთში. არის იმის მარტო იმის ვალგია, რომ დიდი ხანი ერთად ვაკეთებთ. პროზა ადამიანური მდგომარეობები ხანდახან ძალიან იკვეთება ერთმანეთთან. აი ხა ეს ეკოს რაც არის ბოლო რელიზი რა, არის რომ მე და ლუკას მენტალური და შიდა რაღაცა ემოციური მდგომარეობა ძალიან გავდა ერთმანეთისას. ანუ მეც რაღაც კონკრეტულ სიტუაციას გავდიოდი ცხოვრებაში, რომელიც რაღაც ადამიანურ ემოციებს ეხება და ლუკაც სადღაც დამეწია ამაში რა, ანუ ხო ნუ მე ცოტა ადრე დამეწყო ამასო და გვიან, მაგრამ სრანი არის რომ ეგ ბონდინგი როგორ არის ქართულად რაღაც ეგ ნუ ბონდინგი რა, როცა გაქვს ადამიანთან და აი მართლამდენძელი აკეთებთ რაღაცებს, მე ეგ ადამიანური რაღაც შეგრძნებები ძალიან იკვეთება ერთმანეთთან. და აი კაკრას მანდარი ხოლმე ეგ მარტივად რომ ვარდება რა რაღაც. უცებ დაცდებით, მე ეს მაგ, შენ ეს გაკ, მეც მტკივა, შენც მტკივა. დაჯდები, გიტარას იღებ რ საჭერ და ამთავრებ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე კი შეგახსენებთ, რომ მუსიკის სფეროში მიმდინარე ყველა სიახლეს ჩვენს ვებგვერდზე billboard.com/gy-ზე გაეცნობით, ასევე არ დაგავიწყეთ, რომ გამოყვეთ Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე. მე ვარ დინა და გემშვიდობებით ორი კვირით. ნახვამდის.